Good morning friends, this is Amrita. Welcome back to my channel Digital Shadow, and all about me you can find in this channel. And I have recently launched a trailer also. If you haven't watched yet, I'll be giving the link in the below description box. So today my weekend started, and I am at Hooghly area, Hooghly district. So after visiting two famous temple, one is Joteshwar Shiv temple and Kali Mandir, and another Mahanath Brahmomoyi Kali Mandir that was also in Hooghly. So after visiting these two temples, we are heading to another location, a location that was something that was in my wish list and I always wanted to be there, but somehow I couldn't manage. But finally, by God's grace, today we are heading to that particular location, which I'm going to shoot. And till then, watch the full video, like, share and comment. And one thing I would like to tell you, that in this particular video you'll be getting how I'll be spending over there, but in another channel of mine, that is Raw Gallery Travelogue, there you will get to see all the details of our tour. Okay, so I won't be revealing right now. Just watch the video and you'll be getting all your answers. Okay, so let's go. So friends, many of you know that where I am standing. So yes, in the back end, in the background, you can see a great mansion. It's a Zamindar house. Yes, it is the Itachuna Rajbari. So this is where we entered. It is this Itachuna Rajbari is beside Khonon. And after visiting the two temples which I have already mentioned, right now it's 12 o'clock and we have entered, and guess what, we were served with cool Gondhraj Lebu Sharbot. That was something heaven, because it's too hot outside, and we are staying in Borda's place. The name of the house, the name of the room is Borda, and there are other such rooms named under the family members of Itachuna Rajbari. So yes, heard that few owners are also residing in this particular mansion or Rajbari. So I'm very much excited. I'll be giving you a short tour on this Borda where we are staying. So this is called Bahir Mahal, and from Bahir Mahal we entered and we came to this stay. This is the Borda's room. So I'm super excited.
can see, I'm feeling a bit tired as it's extremely heated outside, and after freshen up I'm just lying on bed, and this is very much comfortable. As you can see, it's called the Chotri. So I'll be sharing few of my thoughts on Rajbari. In Durga Puja time, we often, every year we visit শোভাবাজার রাজবাড়ি। আর যতবারই আমি শোভাবাজার রাজবাড়িতে যাই, সত্যি দেখতে থাকি এত সুন্দরভাবে। দুটো রাজবাড়ি আছে, একটা একটু ওল্ড, একটা একটু নিউ, বাট দুটোই খুব ভালো লাগে, দেবদের বাড়ি। তো এরকম রাজবাড়িতে থাকার অভিজ্ঞতা আগে সত্যি বলতে হয়নি। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম আই উইল বি হ্যাভিং দ্যাট, সো খুবই ভালো লাগছে। আর আগে এখানে এলে মনে হয় যে সেই আগে যেরকম সবার জয়েন্ট ফ্যামিলি ছিল, আমারও ছিল, আই অলসো বিলং টু আ জয়েন্ট ফ্যামিলি। তো প্লাস আমাদের পৈতৃক বাড়ি ছিল, অ্যানসেস্ট্রাল হোম হাওড়াতে। তো সেটা এখন আর নেই, কিন্তু ওখানেও যেরকম দুর্গা পুজো হতো, এই সমস্ত হতো। তো ওটাও এরকম বেশ বড়ই ছিল, কিন্তু এতটা বড় না হলেও। আর আমরা সব একসাথে ভাই বোনেরা মিলে অনেক সময়, অনেক সুন্দর স্মৃতি আছে। আমার মামার বাড়িও এরকমই বলা যেতে পারে, ওখানেও পরিবর্গা আছে, এরকম ছত্রি দেওয়া খাট আছে। তো এইগুলো আমি আগেও দেখেছি, বাট এইগুলো আবারও থাকছি, তো এটা আমার কাছে সত্যি দারুণ এক্সাইটিং ব্যাপার লাগছে। তো আমার আরেকটা চ্যানেলে পুরো ডিটেলসে পেয়ে যাবে কিভাবে বুক করবে, কি করবে না করবে, সেই সমস্তটা পাবে, এবং তার ভিডিও লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে। তো মোটামুটি দেখতে থাকো, আর লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, অ্যান্ড প্লিজ সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল। তো রাজবাড়িতে আসবো, একটু রাজবাড়ির মতো ড্রেস তো করতেই হবে। এটা হয়তো রাজবাড়ির মতো সো কল্ড নয়, কিন্তু ডিফারেন্ট ওয়ান which I really like, and I bought this from India. So এখন তো খুব ভালো লাগছে, আমরা একবার জাস্ট লাঞ্চ করতে যাব। তো দেখতে থাকো ভিডিওটা, আর ট্রাভেল লগের ভিডিওটাও দেখো সাইমালটেনিয়াসলি। সো ব্রিফলি আমি একটু বলে দিই কী কী। এটা হচ্ছে ভাত, ভাতের সাথে ঘি, কচু বাটা, ছোটো ছোটো আলু ভাজা, ডাল, মনে হয় মুগের ডাল, একটা সবজি মতো, এটা হচ্ছে এঁচোড়, এটা চাটনি, আমের চাটনি, দই, আর সাথে লুচি। একদম জমিদার স্টাইলে খাওয়া, আশার থালাবাটিতে জমিয়ে খাবো। আর তোমরাও ভিডিওটা দেখতে থাকো। আমার খিদে পেয়েছে, তো আমি খেয়ে লুচিটা দিয়ে স্টার্ট করছি। শুনেছি এদের নিজস্ব যারা আগে রান্না করতো তারাই এখনও রান্না করে, আগেকার সমস্ত, সেই জন্য খাবার সবকটা টেস্ট করবো, দারুণ সুস্বাদু। কিউট একটা বাটিতে ঘিটা দিয়েছে, আগে ওটা খাই। জানি না এত কিছু খেয়ে উঠতে পারবো কি না, চেষ্টা করি। সব কিছুই আছে, লুচি, ডাল, আলু ভাজা, এই একটা ওদের কমন থালি থাকে। এর সাথে আমরা অর্ডার করেছিলাম মাটন, আর আপনাদের পমফ্লেট আছে এক প্লেট, মাটন এক প্লেট, ভাত বা সবজি যা লাগবে। মাটন আর দেখিয়ে দিইনি একবার, মাটন আর পমফ্রেট আগের দিনই আমরা অর্ডার করেছিলাম, কারণ এটা কমন, এর সাথে যেগুলো এক্সট্রা সেগুলো আমরা নিয়েছি। প্রচুর খাওয়া দাওয়া হয়ে
হয়েছে, বসা যাচ্ছে না, তো একটু তাও জিরোচ্ছি। সামনেই সমস্ত ঘরগুলো আছে, আমাদের ঘরটা ওই সাইডে, তো একটু রেস্ট নেব। বিকেলে অনেক ট্যুর আছে, বাড়ির ট্যুর প্লাস সন্ধ্যা আরতি, এই মোটামুটি। তো দেখতে থাকুন আর আমার সাথে থাকুন। তো ওই বর্গিডাঙ্গা থেকে এই জায়গায় বাড়ি করে 100 বছর পর, আসা 100 বছর পর এই বাড়ি তৈরি হয়। বাড়ি তৈরি করে সাফল্যরাম কুন্দন, এনাদের টাইটেল হচ্ছে কুন্দন। বাড়িটা তৈরি করেছে 20 বিঘা জায়গা নিয়ে, 3 মহলা বাড়ি। সামনের দিকে রয়েছে 22 মহল অফিস কাছারি ব্যাপার, মধ্যিখানে রয়েছে দেবত্ব মহল মন্দির, যেখানে আপনারা 6টার সময় আরতি দেখবেন। এই জায়গাটা হচ্ছে অন্দর মহল, এখানে মহিলারা বেশি টাইমটা কাটিয়েছে, এখনো কাটাচ্ছে। যতদিন চলেছে ততদিন এখানে রান্না হয়েছে জমিদারি আমলে। 200 বছর এখানে রান্না হয়েছে। কিরম ভাবে রান্না হয়েছে না, বড় বড় মাটির উনুন ছিল, 1 লাগোয়া কাঠে রান্না হতো সে সময়, বুঝেছেন? তখনকার কিছু বাসন দেখাচ্ছি, মাছ কাটা বটি দেখুন, সবাই ভেতরে চলে আসুন। মাছ কাটার বটি প্রথমেই দেখায়, তারপরে দেখাচ্ছি ভাতের হাঁড়ি, সব পেতলের বাসন। অন্দরমহল থেকে মহিলা বেরিয়ে এই পুকুরে চান করতেন, এটা মহিলাদের মধ্যে। এগুলি কনকলতা, ঝুমকোলতা, মাধবীলতা ও অপরাজিতা মাড হাউস। এইটা বছরে 2বার নিচে নামবে। কখন না, একবার দোলে, একবার জন্মাষ্টমীতে। তখন ওই দেবতা গ্রামে ঘোরে। এইখানে ওনার সোনার সিংহাসন আছে, ছোট, ওটা বসাতে বসে 4 দিন কাঁধে নেবে, একদম সাদা রঙের দুধ সাদা দিয়ে গ্রামে পরিক্রম করবে, নাম সংকীর্তন থাকে। এত বড় মুখের কথা খাই না, দেবে না, দেবো না, দেবে না, দেবো না, I'm currently standing at the rooftop. If you wanna buy these, you can. 14 নম্বর মালিক বললাম না, ওনার ঠাকুমার বাগানে নিয়ে এলাম। ঠাকুমার বাগানে কেন এনেছি, কারণ আছে। ঠাকুমার পার্সোনাল ঠাকুর ঘর আছে সামনে, নিচের বিল্ডিংটা। ঠাকুমা কেন পার্সোনাল ঠাকুর ঘর দিয়েছিল, ঠাকুমা তখনকার দিনে এই মেয়ের পাস সমস্ত কিছু, ওই জন্য ওনার পার্সোনাল ঠাকুর ঘর। আর এই রুমটা হচ্ছে ওই মালিকেরই বাবা মায়ের স্মৃতি রুম। রুমটার নাম হচ্ছে দেবপ্রভা। 3বার পুজো হয় প্রত্যেক দিন। কালকে সকালে আপনারা দেখতে পাবেন, সকাল 6টায় পুজো হবে, সকাল 10টায় পুজো হবে। আর আজকে 6টার সময় আরতি দেখবেন। তাহলে প্রত্যেক দিন 3বার হলো, এবং বছরে 2বার খুব বিগ অনুষ্ঠান হয় এখানে, দোল, জন্মাষ্টমী, খুব বড় অনুষ্ঠান। Here at this room, particular room, and trying to play karate. So after this we will have our dinner. I hope that will be also as grand as the lunch. So watch the video, like, share and comment. রাতের ইটাচুনা রাজবাড়ি। এই ছিল আজ রাতের ডিনার। Good morning friends. So I am in the mansion and today the morning tea has arrived. Checkout time is at 10 a.m. So before that we'll be having our breakfast and we'll be wrapping up. So it was a nice stay all over.
and I would certainly recommend all you people to spend a night. Don't just avail the day package, just stay for a night at least and enjoy. So thanks for watching. Like, share and comment. So that's the view. Starting with luchi and mango bhaja. এটি রাজবাড়ির শিব মন্দির।